नमस्कार। शरीर अच्छी तो रोग मध्य अच्छी। बेले बेले थंडा काश जर एमिति समय होता है जे आमे सेतेबेले डाक्तर सहित मध्य जोगाजोग करि पारि नथाउ कि औषध टिके मध्य पाइ नथाउ। हेले आमे सेतेबेले भूली जाइथाउ जे घरे से सब औषध उपलब्धि थाई मध्य आमे बाहरे खोजी बुली थाउ आउ ताहला घर वैद्य। कारण आमर बापा जेजापा पूर्व पुरुष अमलरू ए गोटे अभ्यास गोटे रही जे घरे एमिति किछि चेरीमूली कथा कहतु कि आमर खाद्य जहाँ व्यवहार करा रोषेशाल से सबू माध्यम आम अनेक किछि उपचार पाई था जमीक थंडा काश जरर। तो से संपर्क में आज आम आलोचना करवा। एथि आम सहित जोड़ी होती अतिथि रूपे वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रमेश चंद्र दास। सर नमस्कार। घर वैद्य कथा एथि मु कहली जे मोर भी मन पड़ुछि पिलादिने जे सेमती थंडा काश कौन टे बोले जेजमा हो कि माँ हो से सब महू टे आणिकी तुलसी पत्र टे आणिकी से सब तार व्यवस्था करके से सब उपचार करि। तो आज भी दिन में से सबू ग्रहणीय कि कारण वर्तमान जदि आम विज्ञान कथा कहवा गवेषणा कथा कहवा अनेक किछि उपलब्धि होइछि से दिगरे तथापि आम रोषे घरे जहाँ सब मिलूची कि आमर बगीचारे जहाँ सब गछ गुड़िक आम देखि थाउछु आखि आगे ता माध्यम किछि चिकित्सा करा जाय पारे कि सबकिछि आम आ द्वारा उपकार पाइपर कहीं आम शरीर है पंचभौतिक आम गछपत्र उद्भिद मत पंचभौतिक तेणु पंचभौतिक उणाधिका हेले आमको रोग होता है। तेणु आम से पंचभौतिक जिनस को जब आम व्यवहार करवा ताल आमर रोग भल हो कौन कौन तथापि जमीक जर काश थंडा है हठात है आम तो निहाती रूपे चाहबू जे डाक्तर सहित जोगाजोग राति अधरे मनकर है तो आम केमी घरे थी केमी तार उपचार कर आयुर्वेदिक पद्धति देखु आजिकल आमर दैनंदिन जीवन रे आमे माने अखाद्य माने भोजन करुचे माने अनियमित आमे आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये सब भाव ठीक भाव पालन करें जहाँफल सब रोग हो। तेणु ताकू प्रतिकार आज जो कहते लाइफस्टाइल डिजीज आजिकल रोग बोले लाइफस्टाइल डिजीज फॉर एग्जांपल डायबिटीज आपणकर मेदबहुलता आपणकर हृदघात आपणकर गैस्ट्रिक आउ हाई ब्लड प्रेशर निद्रानाश आ मानसिक उद्वेग बा हाइपर हवा आ फैटी लिवर हो पीसीओडी बा पॉली ओवेरियन सिस्ट हो स्त्री मान हो दहज भंगा नंपुसक हवा आपंकर स्त्री बंध्या हो माने छुआ पिला जन्म न करवा आपंकर बल्कि यूट्रस हो स्त्री मान हो कैंसर हवा आपंकर रोग प्रतिरोध शक्ति कमिजा आपंकर पित्ताशय पथरी हो ब्रुकक पथरी हो आउ आपणकर थायराइड पैराथाइड ये गोटे जेनराल रोग हो गला सब तो विशेष रोग आम मुझे आरंभ कल साधारण कथा जमीक हठात थंडा हो काश हो आपणकर ज्वर हो तार उपचार केमती प्रथम करवा कहतु तापर ये सब अच्छा ये जो कहीं हुए यहाँ हूँ आपंकर रोग प्रतिशक्ति कमिगले हुए। तेणु आम प्रतिदिन जो चा पीऊचे चा बदल आम करवा कौन करवा घरे आमर जहाँ अच्छी जीरा धनिया पानमधुरी आपणकर डालचीनी गुजराती तेजपत्र अदा आपणकर जहाँ जहाँ आपणकर घरे मिलला ताकू कौन करवा सिझेदेवा सिझेकी ताकू उषुम थी अवस्था लेंबू पकई पीवा आमको कौन थंडा सर्दी ज्वर हेनी। धरतु जन को थंडा हो गला बेस्ट उपचार है आपंकर तुलसी रस महू किंबा अदा रस महू जदि खाईदे आप थंडा कटिगला। आम साधारण ज्वर आम कौन आम एलोपैथी न यूज करी आम जब यहाँ घर उपचार करवा ताहले आगू को आमर क्रिटिकल हेनी। यहाँ है आपंकर घर उपचार आम साधारण सर्दी लक्ष्म जब आम खाली एलोपैथिक औषध व्यवहार करवा ताहले तार बहुत साइड इफेक्ट हबार संभावना अच्छी। यहाँ भी सरकार आज आजिकल बहुत औषध को बैन कले से दृष्टि तेणुक आम कौन करवा आम पाखे जहाँ अच्छी आम यूज कर हाथ पांतर जमी कस्तूरी मृग तार नाही ठीक से परी आम पाखे जिनस अच्छी धरतु राति आपन झाड़ा है किसी पाखे औषध ना आपंकर जब अमरपोई गछ गोटे लगे जोटा फोटका पत्र बोली कहती ताकू गोलमरिच बाटी जब पीदे संगे संगे झाड़ा बंद झाड़ा संगे संगे भल हो। धरक आप मुंड बिंधा हो मुंड बिंधा हो कि ना आप गोटे ये हलदी खंडे पोड़ी दिंतु ताकू शुंघी दिंतु फटकिन मुंड बिंधा कमिज
जोटा कि आम पाखे अच्छी ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ବିନ୍ଧା ତ ବହୁତ सीवियर ପ୍ରକାର मुंड ଅଛି। बिंधा होची ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରକାର- ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜନିତ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଆମେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ପୋଡ଼ିଦେବା ପୋଡ଼ିକି ତାକୁ ତା ଧୂଆଁଟାକୁ ନାକ ବାଟେ ଶୁଙ୍ଘିଦେବା ଧୂଆଁଟାକୁ ଶୁଙ୍ଘିଦେବା ଶୁଙ୍ଘିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାଟା କମିଯିବ ଏମିତି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡର ପୁରା କପାଳରୁ ନାକକୁ ଝିକିଆ ଆଣିବେ ନାକଟାକୁ ବୁଲେଇବେ ଏପଟେ ବୁଲେଇବେ ଏମିତି 3 ଥର କରିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏଠି ସାଉଁଳି ଦେବେ ଏମିତି 3 ରାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିଯିବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଉପଚାର ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ମାନେ ବିନା ଔଷଧ ବିନା ଔଷଧରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଯାଇପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ ସବୁ ଅଖାଦ୍ୟ ଆମେ ବେଶୀ ଯାହା ଖାଉଛେ ମଇଦା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ମଇଦାଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ କରାଇବ ଆଉ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ କାହାକୁ କହିବା ଯିଏ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଝାଡ଼ା ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ସିଏ ଅଧା ସୁସ୍ଥ ତେଣୁ ଯେ ମଇଦା ସବୁବେଳେ ଖାଏ ଠିକ ରୂପେ ଯଦି ଝାଡ଼ା ହଉଛି ମାନେ ଜାଣିଦେବା କଥା ଯେ ସେ ଲୋକ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଭଲ ଅଛି, ଥାଏ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ଦିନ ଥିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ କାଁ ଭାଁ ଅଖାଦ୍ୟ ରହିଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ। ନାଇଁ ଏବେ ପୁରା ଅଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ କାଁ ଭାଁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘିଅ ବୋଲି ଆମେ ଖାଉଛେ ଘିଅ ବୋଲେ କ'ଣ ଘିଅ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଘିଅ ବୋଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଉପରୁ କେବଳ ସରଟା କାଟି ଦେଇ ଘିଅ କଲେ ହେବନି ଘିଅ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଘିଅକୁ କରିବେ ଦହି ଦହିରୁ କାଢ଼ିବେ ଲହୁଣୀ ଲହୁଣୀକୁ ପୋଡ଼ିକି ଯାହା ବାହାର ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଲେ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ତାକୁ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ କେବେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିବନି ତେଣୁ ସେମିତି ଘିଅ ବୋଲେ ଆମେ ଖାଉଛେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଘିଅ ଯାହା ଖାଉଛେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅମୁଲ ଘିଅ କହନ୍ତୁ କି ଇଏ ଘିଅ ଖାଉଛେ ସେ ଘିଅ ଠିକ୍ ଘିଅ ନୁହେଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ଅତିଥି ଯିଏ ଆସିଲେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ବୋତଲ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦାନ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଲି ଦାନ୍ତ ନଥିବ ଯଦି ଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଯଦି ଏମିତି ପେଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛେ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ଗରମ ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ହଉ କି ଯାହା ପରିବା ହଉ main କିମ୍ବା ସେଇଟା। ଆପଣଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ସେ ପଲିଥିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେବନି ଯଦି ପଲିଥିନ୍ ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣିଟା କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଇବା କଥା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପାଣିଟାକୁ ଗରମ ପାଣି ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛେ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଥାଉଛି ଆମ ଯାଇକି ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ମେଟାଲ ବୋଟଲରେ ଆମେ ପିଇପାରିବା ମେଟାଲ ବୋତଲ କାଚ ବୋତଲ ସବୁଠୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ କାଚ ବୋତଲ ପିଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଟାଲର ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ପିଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା ବୋତଲ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁଛେ କେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ବେଶୀ ସବୁ ଯାହା କରୁଛେ ରସରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ରସ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ଆପଣ ଯାଇ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ନହେଲେ ପିତ୍ତଳରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବା ଆମେ ରସକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆହୁରି ଭଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ତା ଦେହରୁ ଆପଣ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇରନ୍ ଟିକେ ପାଇବେ ଆପଣ କରେଇରେ ରୋଷେଇ କଲେ ତା ଭିତରୁ ଆଇରନ୍ ଟିକେ ପାଇବେ ତେଣୁ ତା ଉପରେ ନଜର କରିବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମନା ନୁହଁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଣି ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ ବାହାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଉଷୁମ କରି ଖାଆନ୍ତୁ କିଛି ହେବନି ଯଦି ମାନେ ଟିକେ ସେଟା କୁଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାଟା ଥିବ ସେ ଥଣ୍ଡା ମାତ୍ରାଟା କମିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଗରମ କରିପାରିବା ଯଦି ସେଇଟା ଖାଇବା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ଗରମ କରିବାଟା ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ଲୋ ଟକ୍ସିଫାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଟକ୍ସିଫାଇଡ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ଆମ ଦୋଷ କଟିକି ସେଇଟା ରୋଗ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ହାଇ ପ୍ରେସରରେ ଡାଲିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଡାଲିର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବା ପ୍ରେସର କୁକର୍ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଏଭଏଡ୍ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଭୋଜି ଭାତ ଯୋଉଠି ଖାଉଛେ ଚାଇନା ସାଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଗାନକୁ ୱିକ୍ କରିଦେବ ଆପଣ ହରମୋନଟାକୁ ଅନବାଲାନ୍ସ କରେଇଦେବ ଯାହା ଆପଣ ଯୋଉ ସସ୍ ଯାକ ସେ ତ ପୁରା କୃତ୍ରିମ ସସ୍ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଆଜି ମୋମୋ କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାଉମିନ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁପଚୁପ୍ କହନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଚାଇନା ସାଲ୍ଟର ୟୁଜ୍
ତେଣୁ ତାହାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବନି। ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଲୋକକୁ ଡାଇବେଟିସ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ମାନେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଯେ ଅଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ବୟସ ହେଇସାରିଛି ନୂଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁକୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନା ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୂଳରୁ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦିଓ ଅତୀତ କଥା କହିବା ହୁଏତ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ତ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ଆରମ୍ଭରୁ ବି ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଯେହେତୁ ଖାଇଲେ ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଗରୁ ଟିକେ ଚଳି ଆସିଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ଆମର ଟିକେ ଯାହାହେଲେ କମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଜିର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଉପଦେଶ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ। ଦୂରରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ପାରିବେ କମ୍ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ହିତ ଭୁକ୍ ଋତୁ ଭୁକ୍ ମିତ ଭୁକ୍। ହିତ ଭୁକ୍ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ହିତ ଖାଅ, ମିତ ଭୁକ୍ ସବୁ ଖାଅ କମ୍ ଖାଅ, ଋତୁ ଭୁକ୍ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯାହା ହେଉଛି ଖାଅ। କାହିଁକି ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରୁଛି ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସନ୍ତାନଟା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମା ସ୍ତନରେ ଆଗ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ତାପରେ ପିଲାଟାକୁ ପଦାକୁ ଆସିବା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ଆମେ ଭଲକି ୟୁଜ୍ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକରି ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଉଛେ, ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛେ, ନିଜ ହାତକୁ ନିଜେ କୁଢ଼ାରେ ଆମ ଗୋଡ଼କୁ ହାଣୁଛେ, ଗୋଡ଼ ହାଣିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏକୁ ଦୂରରେ ରହିବା ତାହେଲେ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହୁଛୁ ମଧୁମେହ, ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ହେଉଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଯଦି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବାରୁ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଅବଶେଷ ଲାଗିବ, ଘା ଟିକେ ହେଲେ ଶୁଖିବନି, ଏହା ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି କହିବ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ବୋଲି ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କହିବେ। ତେଣୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବେରସିଙ୍ଗା ପତ୍ର 10 ଗ୍ରାମ ନେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମେଥି 10 ଗ୍ରାମ ନେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ପିଆଶାଳ ଗଛର କାଠ ଯେଉଁ କାଠ ହେଉଛି ସେ କାଠଟାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେବେ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବତୁରେଇ ଦେବେ, ବତୁରେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ସକାଳୁ ତାକୁ ପିଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ହେବ। କାଠଟା ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ନାଇଁ, କାଠଟାକୁ ବତୁରେଇବେ, ପାଣିଟା, ହଁ ତା ପାଣିଟା ସେ ପାଣି ଦେହରେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ପିଆଶାଳ କାଠ ଦେହରେ ସେ ବିଟା ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ଯେ ଆପଣ ପେଙ୍କ୍ରିଆ ଭିତରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଭିତରେ ଥାଏ ବିଟା ସେଲ୍, ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେରସିଙ୍ଗା ପତ୍ରଟା କ'ଣ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଟା ସେଲ୍କୁ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାଇବେଟିସ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏନି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ଟାକୁ ହର୍ବାଲ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହିସାବରେ ଇଏ କରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେଥିଟା କ'ଣ କରେ, ମେଥିଟା ହେଉଛି ଅନୁଲୋମନ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋଭରେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଠା ଟିକେ, ସେ ଝାଡ଼ାରେ ବାହାର କରିଦେବ, ଯେତିକି ଶୋଷଣ କରିବ ବାକି ଝାଡ଼ାରେ ବାହାର କରିଦେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ମେଥଡ଼ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବି ଏଗୁଡ଼ାକ ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଠୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଯେ ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପକାଉଛୁ, ମେସିଆ ପତ୍ର, ମେଥି, ପାନମରି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଥିଲା ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣକୁ କ୍ରନିକ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ରନିକ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଚର୍ମ ଖରାପ ହେଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଫେଲର ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ସ୍ଲୋ କ୍ଲିୟର ଡିଜିଜ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି, ଆପଣଙ୍କର କଲରା, ଆପଣଙ୍କର ମେଥି, ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଅଁଳା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଆକୁ ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ରଖିଥିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 10 ଗ୍ରାମ ଲେଖେ ଖାଇବା, ଦେଖିବେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଆସ୍ତେ 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 କମିଯିବ। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟୁତ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଭି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଲୋପାଥିକ୍ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ନେଇକି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଆଣିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ରୁଟ୍ରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ମାନିବେ, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣ ମଧୁମେହ ରୋଗରୁ ଲାଭ ପାଇଯିବେ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ମେଦବହୁଳତା ବଢ଼ିଗଲା, ଜଣେ ମୋଟା ଲୋକ ହେଇଗଲା, ମୋଟା ଲୋକ କେମିତି କମିବେ, ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ, ମୋଟା କମିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟା ଲୋକ କାହିଁ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଅଳସୁଆ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଶୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୁଅନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗାଧାନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କର ମେଦବହୁଳତା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। କାହିଁକି, ସେମାନେ ଭୋକରେ ଥିବେ, ହଠାତ୍ ସେ ଖାଇଦେବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ମେଦଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜିରା, ଜୁଆଣି, କଳା ଜିରା, ଜିରା, ଜୁଆଣି, କଳା ଜିରା, ମେଥି, ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଖାଇବାର 1 ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଗରୁ କିମ୍ବା ଖାଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯଦି ଆକୁ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଗ୍ରାମ ଲେଖି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଖାଇବେ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲଟା ଆସ୍ତେ 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 ରେଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବ।
ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଆଜିକାଲି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବେ, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅବସାଦ। ତେଣୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଟିକେ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସାଦ ପାଇଁ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲଟା ବଢ଼ିଗଲା, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମିଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ, ତାର ପ୍ରଭାବଟା ମାନେ ହାର୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳି ଗୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଳୁଛି, ଏକମୁଖୀ, ଦୁଇମୁଖୀ, ତ୍ରିମୁଖୀ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥ ଗଲେ ସେଠି ତାର ଗଛ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗଲା ବର୍ଷ କେଦାରନାଥ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛ, ଶହ ଶହ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛ ଅଛି। ସେଟା କିଛି ଭେଜାଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ, କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଯଦି ଘୋରିକି ଖାଇବେ। ଆପଣ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଘୋରିଟି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମିଯିବ। ସେମିତି ଆପଣ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ସଜନା ଗଛର ପତ୍ର, ରସୁଣ ତାକୁ ମିଶିକିରି ସିଝେଇ ଦେବେ। ସେ ସିଝା ପାଣିଟାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ପକେଇକିରି ପିଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରଟା କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାତାଳ ଗରୁଡ଼ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସର୍ପଗନ୍ଧା ଗଛ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଘୋରିକି ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମିଯିବ। ସେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ହେଉନି, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ନିଦ ନ ହେବାଟା ଗୋଟେ ରୋଗ। ନିଦ ହେଉନି ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଜିଭଟାକୁ ତାଳୁରେ ଲଗାଇବେ, ଜିଭକୁ ତାଳୁରେ ଲଗାଇବେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି, ହଁ ଜିଭରୁ ତାଳୁରେ ଲଗାଇବେ। ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡି ମେଣ୍ଟାଲରୁ ସେ ହରମୋନଟା, ନିଦ ହେବା ହରମୋନଟା ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆପଣ ନିଦ ଦେଖିବେ, ନିଦ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଜିଭକୁ ତାଳୁରେ ଲଗାଇବେ, ନିଦ ପଳେଇ ଆସିବ। ଲଗେଇ ରଖିଦେବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋଇଯାଇଥିବେ, କେତେବେଳେ ଜାଣିବେନି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଇପର ଟେନସନ୍ ହେଉଛି, ହାଇପର ଟେନସନ୍ର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟାୟାମ ବତାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡକୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍, ଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ରାୟ ଆସ୍ତେ 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 ବାଡ଼େଇବେ, 100-150 ଥର ଆପଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶରେ ବାଡ଼େଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ପିଟ୍ୟୁଟରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ଏ ଭିତରେ, ତାକୁ ପିଟିବେ, ଆସ୍ତେ 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 ପିଟିବେ, ତାକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ କରିବେ। ଗାଲକୁ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଘଷିବେ, ଏଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଘଷିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ପାରାଥାଇରଏଡ୍, ହେଲା ଥାଇରଏଡ୍, ଏଇଟାକୁ ଯଦି କରିବେ ଦେଖିବେ ହାଇପର ଟେନସନ୍ଟା ଆପଣ ଆସ୍ତେ 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 କମିଯିବ। ଟେନସନ୍ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି 6 ମାସ 8 ମାସ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଯାହା ଟେନସନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ପଳେଇଯିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ମୁଦ୍ରା, ଏ ମୁଦ୍ରାରେ 2-4 ମିନିଟ୍ ବସିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ମୁଦ୍ରା, ଏ ମୁଦ୍ରାରେ 2-4 ମିନିଟ୍ ବସିବେ। ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା, ଆଇରେ ବସିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା, ଆଇରେ ବସିବେ। ଏମିତି ମୁଦ୍ରା ଯଦି ବସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ତେ 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 ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ଟା କମିଯିବ। ଆପଣ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଜ୍ୱର କାଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଇବେଟିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟେନସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନିଦ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାହା ଜଣଙ୍କର ହେଉନଥିବ, କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ଭାବିକି ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଯଦି ୟାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତାକୁ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଥାଇରଏଡ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଥାଇରଏଡ୍ ଗୋଟେ କମନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଆମେ ଖାଲି ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ଗିଳିବା, କେତେ ଗିଳିବା ଥାଇରକ୍ସିନ୍, ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଇରଏଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ମେଦବହୁଳତା ହେଇଯିବ, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଖିଯିବ, ଏସବୁ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ଆସିବ। ଆଖି ଯାକ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଏଇଠି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଖିର ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିବ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ଠିକ୍ ରହିବନି, ଆଖି ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଖାଯିବ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ, ଏସବୁ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି, ଭୋକ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଜୋର ହେବ, ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ହେବନି, କାହାର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଉପଚାର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜାଗାଟା ହେଲା ଥାଇରଏଡ୍, ଏ ଜାଗାଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ, ଏ ଜାଗାଟାକୁ 20-50 ଥର ଖଣ୍ଡେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏ ଜାଗାଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାରାଥାଇରଏଡ୍, ଏ ଜାଗାଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଓଭାରି ବା ଟେଷ୍ଟିସ୍, ଏ ଜାଗାଟାକୁ ପ୍ରେସର କରିବେ। ଏ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଆସିବ। କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଥାଇରଏଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଧନିଆ ଚଟଣି, ଧନିଆ ଚଟଣି ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି କରି ଯଦି ଖାଇବ, ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଥାଇରଏଡ୍ କମିଯିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ସିନା ଶୀତ ଦିନ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ସିଝେଇକି ପିଇବେ, ନହେଲେ ବତୁରିକି ପିଇବେ। ଧନିଆ ଯେଉଁ ଖାଉଛି ଶୁଖିଲା ଧନିଆକୁ ଯଦି ଖାଇବେ ମଧ୍ୟ ଥାଇରଏଡ୍ ପାରାଥାଇରଏଡ୍ କମିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲର। କିଡନୀ ଫେଲରଟା ଯେଉଁ ହୁଏ, କେଉଁ କାରଣ ହୁଏ, ଯାହାର ଯିଏ ବେଶୀ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଖାଇବ, ତାକୁ ତାର କିଡନୀ ଫେଲର ହେବ। ତେଣୁ କ୍ୟାଲସିୟମଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, କ୍ୟାଲସିୟମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ,
किडनी फेल होवार कारण हूँ आज्ञा एलोपैथिक सिस्टम जो हाई एंटीबायोटिक्स और हाई आपंकर पेन किलर जो खाऊे एक्सेस पेन किलर कि हाई एंटीबायोटिक्स जब आप कंटिन्यूस यूज करेंगे ताहले आप किडनी फेल होवार बहुत चांस किडनी फेल कि जानवे आपंकर परिस्रा हेनी जी पा पीछे जी इनपुट से आउटपुट हेनी ना आप जानवे जो परिस्रा किडनी फेलर है से आप परीक्षा कि क्रिएटिन बढ़ी जाइए यूरिया बढ़ी जाइए यूरिक एसिड प्रोटीन आप आल्बुमिन जीव यूरिन रे तेणु से गले कौन करेंगे गोटे बढ़िया चिकित्सा अच्छी आपंकर गोटे गछ अच्छी ता ना हूँ चढ़ई गुड़ी चढ़ई गुड़ी गोटे गछ अच्छी चढ़ई गुड़ी दुई प्रकार गोटे मटी माड़ जोटा कि छेली छिड़िया बोली कहते गाँ गहली शीत दिन से गछ देखाब तार पंचांग कि चढ़ई गुड़ी पत्र गछ गोटे गछ अच्छी बेल गछ भाया गछ हम चढ़ईर जमी विन्यास माने गोड़र विन्यास जमी से पत्र विन्यास तो ता ना दिखाई चढ़ई गुड़ी से चढ़ई गुड़ी पत्र आपंकर कटुकी कटुकी बोली ड्रग्स अच्छी आमर यहाँ आम हिमालय जिनस बजार में मिल कटुकी गुलुची आम जो गुलुची लता गुलुची जो यूज करते गुलुची आपंकर सेमती रहा आपंकर कौटा रक्तचंदन दाऊ हलदी गोखरा बरुण आउ गोटे रहा आपंकर घर पुड़िया बा हाँ घर पुड़िया गोटे अच्छे गोटे है आपंकर पूर्णनवा आटिका पुड़ी ये सब जाक कौन करेंगे सीझे सीझा पानी को आपंकर गोटे आम आयुर्वेदिक मेडिसिन चंद्रप्रभा बटी ताकू जदि से मिसई खाइबे देखिए आरंभ अवस्था खाइबे बोले पूरा कमिज क्रॉनिक अवस्था अन्य मेडिसिन तार अच्छी व्यवहार करेंगे सिंह आप किडनी स्टोन है बढ़िया जिनस आप 10 mm 12 mm स्टोन बाहर पड़ो आज्ञा जोटा कि ऑपरेशन केस रे आपन करिया पड़े से बाहर पड़ो किमिति ना फोटका पत्र जोटा कि आप अमरपोई पत्र को जब गोलमरिच 7-8 दिन खाईदेवे प्रतिदिन सकाଳେ गोटे डोज खाइबे कोलथ सिझा पानी को जब पीबे ताहले देखिए सफ्ट हो ऑटोमेटिक से सफ्ट होगी गुंड होगी आस्ते 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 बाहर पड़ो से पितास्मरी आपंकर कोठे आपंकर ग्लाड ब्लैडर स्टोन हो जाए यहाँ कहीं ड्यू टू हाइपर एसिडिटी हेले ग्लाड ब्लैडर स्टोन होवार संभावना कहीं अम्ल सिक्रेसन होगी आपंकर से पीतकोश पीत जगह आसिक पत्थर पलटिज माने पूरा स्टोन पलटिज से कौन हम आपंकर बांति हम आपंकर ये हो माने जंडिस होवार संभावना अच्छी यही सब लक्षण आसले आप पेट मार जानी पितास्मरी है आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आसो पितास्मरी है से कौन करेंगे ये जो कहली फोटका पत्र आउ कोलथ पीबे ता सागे गोटे एक्सट्रा है गोटे गछ अच्छी कोईलेखा कोकिलाक्ष बोली कहती कोईलेखा गछर पंचांग को सीझेकरी कि पोड़ी बाउंस करी खाइबे कि मूला को पोड़ी पाउंस कर खाइले आप अस्मरीटा गुंड होकर बाहरी पड़ो जोटा कि त्रुटुका चिकित्सा बहुत संभव सिंह आप लिभर आजिकल जंडिस हो जंडिस केते प्रकार हेपाटाइट ए हेपाटाइट बी हेपाटाइट सी हेपाटाइट ए जदि है आप कौन करेंगे पेड़ी पेड़ी आपंकर जोटा घोरिकी खाती काठ मंजुआती को जदि आपंकर चालुआ पानी में बाटिक पीबे ताहले आपंकर हेपाटाइट ए कमिज हेपाटाइट बी जंडिस जदि है से भेरी भेरी डेंजरस से लिभर कार्सिनोमा हो संभावना से कौन करेंगे आपंकर बाड़ी अँला गछ अच्छी समस्त बाड़ी देखिए अँला गछ भाया होता पछ तले छोट छोट कोड़ी भाया होता कौन बाड़ी अँला से बाड़ी अँला को जब आप चल्लारी कि आंबली तृण गोलमरिच बाटिक 7-8 दिन पीदेवे देखिए सबूक जीवाणु तार नष्ट हो शह रोगी हेपाटाइट बी जंडिस नेगेटिव मो जीवन काल भितर चिकित्सा काल 30-40 वर्ष चिकित्सा काल भितर कर हेपाटाइट सी आप पेड़ी पेड़िया गछ जानते गोटे झुंपी भाया फल हम से गछर पत्रटा को जब गोलमरिच बाटिक पीक खरा बेले खाई शोई पड़े सब परिश्रा परिवर्तन हो तेणु हेपाटाइटिस सी से अच्छा अच्छा आपंकर एमती बहुत गुड़ी जिनस अच्छी जो जिनस को आप हाथ पाहांत अच्छे आम जापर ये तो केवल से रोसई घर कथा जहाँ सब व्यवहार करूँ या सहित आपंकर आमर जो बगीचार भी जहाँ गछ फछ लगे से सब आम तार सेवा आम पाइपर या सहित आप जमी कहले विभिन्न प्रकार जो प्राणायाम योग करिक तार बढ़िया इंटेंट जिनस आपको कहूँ कैंसर हवा आजिकल कैंसर गोटे कमन डिजीज हो गलानी तेणु ताकू न हवा बहुत सहज उपाय है आप गहम को बतरे देवे गजा करदे गोटे पटाड़ी करदे से पटाड़ी गहम जाक बुणीदेवे बुणला पर सब गजा बाहर से गजा 10 ग्राम खंडे नहीं जाए आपंकर सेव जो खाऊे आम सेवरू फाड़े नहीं जाए आपंकर ये नहीं जाए बेदनारू मंजी खंडे नहीं जाए आप टमाटर फाड़े नहीं जाए आप जहाँ मिलूँ आपंकर नहीं जातु काकुड़ी फाड़े नहीं जातु सब जाक मिसी ग्राइंडिंग करदे ग्राइंडिंग जूसटा सकाल सकाल पीबे देखिए कैंसर जीवाणु हाँपाई सुजोग दबनी ये सब आगू बढ़नी होते कमिबार चान्स अच्छी माने यहाँ गोटे बढ़िया कैंसर न हाँपाई गोटे प्रोटेक्शन माने
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଇନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗହମ ଗଜା, ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆଜିକାଲି ସେ ପ୍ରାୟ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନି, କେଉଁଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ରକ୍ତକୁଣ୍ଡଳୀ, ମାନେ କେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଦା ଭଳିଆ ଫାଟିଯିବ ଆରବିସି ସେଲ୍ଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଂଶଗତ ରୋଗ। ତାକୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ବାହାର କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିବେ, ରକ୍ତକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ, ତା ପାଉଁଶରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିବ 2-4ଟା ଭସ୍ମ ମିଶିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବାଳ ପିଷ୍ଟି, ମୁକ୍ତା ପିଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଭସ୍ମ, ପ୍ରବାଳ ଭସ୍ମ, ଏସବୁ ଯାକ ମିଶେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବର ଓହଳ ରସରେ ତାକୁ ବାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଗରଳ ରସ ବାଟିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳାରେ ବାଟିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଇଏ ଯେତିକି ଅଁଳା ସେତିକି ନେବେ। କାହିଁକି ଅଁଳାଟା କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଟା, ଛେଳି ରକ୍ତଟା କାହିଁକି ନେଲା, ଛେଳି ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ଟା ଅଛି ସେ ଆଇରନ୍ଟା ସହଜରେ ବଡ଼ିରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯାକ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ କରି ଯଦି ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତକୁଣ୍ଡଳୀ ରୋଗ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦା ଭଳି ଫାଟିଯାଏ, ସେଇଟା ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ବହିଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହି, ଟୁଟୁକା ବହି, ଚିକିତ୍ସା ବହି, ଯେଉଁଟାକି ସହସ୍ର ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତି, ତା ଭିତରେ 1000ଟା ଠୁଣଠୁଣିଆ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା, କଣ୍ଟାଟା ଭାଙ୍ଗି ରହିଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ, କହିବେ ଅପରେସନ୍ କରେ କାଳେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବିନା ପଇସାରେ ବିନା କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟା ବାହାରିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଅପମାରାଙ୍ଗ ଗଛ, ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଗଛ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ଅପମାରାଙ୍ଗ ଗଛର ପତ୍ର ଆଣିବେ, ତାକୁ ଗୁଡ଼ରେ ମିଶାଇକିରି ଗୋଟେ ଟେଳା କରିଦେଇକି 5-7ଟା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ ଟିକେ ମିଶାଇ ଗୋଟେ ଟେଳା କରିଦେବେ, ତାକୁ ସକାଳେ ଟେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟେଳେ, 7-8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ କଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ହାତରେ ଟାଣିକି କାଢ଼ିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆ ଭିତରେ ଭଲ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଏପିଟାଇଟ୍ କମିଯାଏ। ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେକ୍ସ ବିଲକୁଲ ନଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ସେ ସେକ୍ସ ଏପିଟାଇଟ୍ର ନଥାଏ। ସେଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୁଟୁକା ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଛି। ଆପଣ ମୟୂରର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ମୟୂର ପିଛର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟା ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ଟିକ୍ 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 କାଟିଦେବେ, କାଟିକି କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ପୁରା ଫାଇନ୍ କରିଦେବେ, ମାଇକ୍ରୋ ଯେତେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କାଟିପାରିବେ, ତାକୁ ଗୁଡ଼ରେ ମିଶାଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଟେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ମେନ୍ସର ପ୍ରଥମ 3rd ଦିନଠୁ ଟିଲ୍ ମେନ୍ସ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତାର ଇଏ କ'ଣ ହେବ, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପାୱାରଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। କେମିତି, ତାର ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇଛି। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୟୂର, ଯେଉଁଟା ମୟୂର ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗମ ନାହିଁ, ମୟୂର ପିଛ ଦେଖି ଟାଣିବ, ମୟୂର ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବ, ମୟୂର ଡିସଚାର୍ଜ କରିବ, ତାକୁ ମୟୂରୀ ଖାଇବ। ମୟୂରୀ ଖାଇଲେ ତାର ଷ୍ଟୋମାକରୁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ରସ୍ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥାଏ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଲେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଖୋଲିଯିବ, ସେ ଯାଇ ଡିମ୍ବ ଦେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ତାପରେ ବାଘ ନିଶ ହଲାନା, ତା ଦେହରେ 7ଟା କଲର ଅଛି। 7ଟା କଲର ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। କେମିତି, ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କାରଣ ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଘରେ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମର ବଗିଚାରେ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଉପଚାର କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଲେ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ କ'ଣ କରିବା, ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଡାକ୍ତର ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାତି ଅଧ ମଧ୍ୟ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ଆପଣେଇବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।